गई, सती ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। इसी समय भगवान शिव जी ने नेत्र खोले। रोज भगवान के क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। कैसे करते हैं? कर चरण कृतम काय जम, ये क्षमा प्रार्थना। भगवान कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा। सोने से पहले अचूक एक बार बोलना चाहिए। उसको कहते हैं क्षमा, क्षमा प्रार्थना। भगवान हमको क्षमा कर दीजिए। हाथ से, पैर से, कान से, आंख से, जो जो हमने मन से, वाणी से कर्म किए, भगवान क्षमा चाहते हैं। ऐसा क्षमा प्रार्थना है, रोज बोल रहे। आपके बच्चों को भी सिखानी चाहिए कि सोने से पहले एक बार बोलकर आप अपराध को शयन करें। सबको कंठस्थ है। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसं वा पराधम विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्वम्। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सती ने क्षमा मांगी, बाबा ने नेत्र खोले, लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शिव जी ने कथा का प्रारंभ कर दिया। रस सभर भगवान कथा कहे थे और आकाश में से देवता जा रहे थे। सती ने कथा में विक्षेप किया। महादेव ने कहा सती कथा में विक्षेप करना है सबसे बड़ा दोष है। नहीं, मुझे कहिए देवता कहाँ जा रहे हैं। महादेव ने सती को कहा कि सती कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें तो जीवन कम पड़ जाता है। और हम सब यही करते हैं ना, और हमारी दूसरी कोई प्रवृत्ति नहीं, कौन क्या जा रहा, कौन क्या कर रहा है। लोग अपने स्वयं का ध्यान कम रखते, दूसरों का ध्यान बहुत रखते हैं। ये हमारा सबका स्वभाव है। शिव जी ने कहा कि सती कथा में ध्यान रखिए, ये सब छोड़िए। नहीं, मुझे कहिए। तो सती सुनिए, आपको बहुत दुख होगा। आपके पिता को अभिमान युक्त यज्ञ का आयोजन हुआ है, इसमें सबको आमंत्रित निमंत्रित किया है, लेकिन आपको और मुझे नहीं किया है। और કોઈ શુભ પ્રસંગોમાં બેન દીકરીઓને તમે આમંત્રણ ના આપો, એનાથી મોટું કલંક ક્યું કહેવાય? બેન દીકરીઓને તો પ્રસંગોમાં પહેલાં રાજી કરવી જોઈએ। અને જે ઘરની બહેનો દીકરીઓ રાજી હોય છે એ ઘરમાં સ્વર્ગની સ્થાપના થાય છે, એ સુખ છે। आपके पिता ने निमंत्रण नहीं दिया। पूरी भगवान शिव जी ने कथा सुनाई और सती ने कहा कि मैं तो मेरे पिता के वहाँ जाऊँ। और भगवान शिव जी ने अगणित गणों को साथ में सती को भेजा। सती प्रजिष्ठ नगर में गई। नगर वासियों ने सती का अनादर किया और माता वीरणी मिली। माँ और बेटे दोनों आदर के साथ मिले और माता वीरणी ने कहा पुत्री सती यज्ञनारायण का दर्शन कर बेटा, वापस जल्दी आ, हम दोनों सुख दुख की बातें करेंगे। लेकिन माता वीरणी को पता नहीं सती के अंतिम मुलाकात है। और जीवन की भी वास्तविकता यही है, कभी किसी की अंतिम मुलाकात हो सकती है। इसलिए जीवन में जो मिले उनके साथ कटु व्यवहार नहीं, मधुर व्यवहार करें। यही हमारा परिचय है। इसलिए खूब सावधानी रखिए। घરમાં પણ બહુ સાચવીને રહેવું જોઈએ। એકબીજા વચ્ચે સારો વ્યવહાર રાખવો જોઈએ। ઘરમાં મોઢા ચડાવીને ન ફરાય ભાઈ। એકબીજાની સામે શા માટે ભાઈ? એકબીજાની સામે શા માટે ભાઈ? સતી યજ્ઞનારાયણના દર્શન કરવા માટે ગઈ છે। જોયું તો દેવી દેવતાઓનું સ્થાપન હતું। પિતાની પાસે ગઈ, પિતાજી આ શું કર્યું? તમને તો ખબર છે કે યજ્ઞનું ફળ ભગવાન શિવ આપે છે, જજમાનનું કલ્યાણ કરનારા મહાદેવ છે। દક્ષ મહારાજ પોતાના પુત્રી સતીનું અપમાન કરે છે। દીકરીનું અપમાન માં કરે તો દીકરી સહન કરી શકે છે, પણ બાપ જ્યારે દીકરીનું અપમાન કરે ને ત્યારે દીકરી સહન કરી શકતી નથી। કારણ કે કોઈ પણ બાપ દીકરી વગર અધૂરો છે। દીકરી એ બાપની પૂર્ણતા છે। અને કોઈ પણ પુરુષને સાચું કોઈ ન કહી શકે, સાચું એની દીકરી જ કહી શકે છે, પિતાજી આપ ખોટું કરી રહ્યા છે।
દક્ષ મહારાજે પુત્રી સતીનું અપમાન કર્યું છે. સતીએ દક્ષ મહારાજને કહ્યું હતું કે જે સમયે તમે અનાદર કરશો એ સમયે મારા દેહનો ત્યાગ કરીશ. સતી આપને પોતાના શરીરમાંથી યોગાગ્નિને પ્રગટ કરે છે. ચંદ્રમૌલી બૃહસ્પતિનું ધ્યાન ધરે. રામચરિત માનસ. जो कि जब दक्ष महाराज को मिली थी सती, तब सती ने दक्ष महाराज को कहा था તમે જ્યાં સુધી સરળ રહેશો, નમ્ર રહેશો, વિનમ્ર રહેશો, સૌનું સન્માન ને સ્વાગત કરતા રહેશો, તમારા વ્યવહારમાં અને વાણીમાં મધુરતા રહેશે, ત્યાં સુધી ધરતી પર અદ્ભુત લીલા કરતી રહેશે. પણ જ્યારે તમારી વાણીની મધુરતા જતી રહેશે, જ્યારે તમે અભિમાની બનીને સૌનો અનાદર ને તિરસ્કાર કરશો, એ સમય મારા દેહનો ત્યાગ કરીશ. તે ही हेतु, इसीलिए तुलसी ने कहा ते ही हेतु चंद्र मौली चंद्र માંથી યોગાગ્નિને પ્રગટી અંતિમ સમયમાં સતી મરત હરિસનર માગા જન્મ જન્મ શિવ પર યાદ કરતી हुई સતી ને अपने देह ભગવાન શિવજીને ખબર પડે બાપ જટમાંથી યુદ્ધ કરીને પ્રગટ છે. વીરભદ્રને આજ્ઞા છે આવ દક્ષના યજ્ઞ વિધ્વંસ કરો. વીરભદ્ર આવે છે સાથે યુદ્ધ કરે. યુદ્ધને રોકવા માટે પુરુષે યુદ્ધ રોકાણો ને અંતે યુદ્ધના પરિણામે દક્ષનું ધરતી મસ્તક અલગ. ગુરુ તો આખો યજ્ઞ વિધ્વંસ પામ્યો. सभी आमंत्रण ने मान आपे मुनि यही रीति अर्थात करसरी ये साथ ત્યાં સુધી સૌ લોકો માર કરે. ઉતા સૂર્યને સૌ પૂજે છે. સૂર્ય હાથ में એટલે આપણે ખડક બારી દરવાજા બંધ કરી દે છે. આ જીવનમાં છે. જ્યારે આપણે સફળ થતા હોય સૌ પ્રસન્નતા હોય, પણ જ્યારે નિષ્ફળતા દેખાય સૌ આપણી સાથે રહેનારા પણ ગવા લાગે. આપણી સાથે રહેવા કરનારા માણસો વિમુખ થવા લાગે. આ દુનિયા નિયમ દુનિયા બડી વિચિત્ર છે. અહીંયા દુંગા ધોખા કદી ધરશો નહીં. આ સમાજ વિચિત્ર છે. એટલે સમાજ તમારો જયજીકાર કરે તો ફૂલાને જવું, સમાજ નિંદા કરે નારાજ થવું. સમાજ હવા સમાજ એવો છે જે સુધી પવન આવે એના વિરુદ્ધ દિશામાં ધજા ફરકતી હોય છે. દક્ષ મહારાજ અને વીરભદ્રનું યુદ્ધના નામે ધરતી મસ્તક અલગ થયું છે. ભૃગુ ઋષિ આવ્યા છે. પશુ મસ્તક વડે દક્ષ મહારાજને જીવિત કર્યા છે. દક્ષ મહારાજ છે. દક્ષ મહારાજ ભગવાન શિવજી લિંગ રૂપે દક્ષેશ્વર લિંગ સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ થાય. પરિભ્રમણ કરવા ગયા છે. પહાડ કંદરામાં ભગવાન ફરે છે. દેવ વિષ્ણુ ભગવાન કહ્યું, વિષ્ણુ ભગવાને ચક્રને આજ્ઞા કરી છે. સતીના અંગ જ્યાં જ્યાં પડે શક્તિપીઠ પ્રાગટ્ય થાય છે, જ્યોતિ પ્રગટ થાય. શક્તિપીઠોનું વર્ણન કર્યું. ભગવાન શિવજી હિમાલય પણ ધ્યસ્ત બને. સતીનું ભોજન નગરરાજ હિમાલયને ત્યાં થાય છે. જેમનું નામ પાર્વતી આંખે છે. સમયમાં તારાસુરનો અસુર પાર્વતીજીને ભગવાન મહાદેવને કથા સંભળાવે છે. પાર્વતી નારદજીનો સુંદર સંવાદ શિવ કથા સંભળાવી પાર્વતીનો શિવજીમાં પિતા રહ્યો છે. અને પાર્વતીને નિર્ણય લીધો નારદજી મહાદેવ તેમાં પરણો તો શું કરવું પડે? કઠિન તપ કરવું પડે. મહાદેવ સાથે રણવા માટે પાર્વતી પહાડમાં કઠિન તપ કરે. પાર્વતી મહાદેવ સાથે વિવાહ કરવા માટે તપસ્યા કરે છે. એ બાજુ શિવજી ધ્યાનસ્થ છે. વચ્ચેના સમયમાં તારકાસુર નામનો અસુર થાય છે. તેમને વરદાન માંગ્યું છે બ્રહ્માજી પાસેથી, શિવપુત્ર દ્વારા મારું મૃત્યુ થાય. મૃત્યુનું કારણ તેને મળી ગયું છે. તેથી મૃત્યુનો ભય થયો એટલે વેદ પરંપરાને હંમેશા ખંડન કરવા લાગ્યો. શિવની હત્યા કરવા યજ્ઞ બંધ કર્યો. મંદિર તોડવા લાગ્યો. સનાતન ધર્મની જે પ્રવૃત્તિ તેનું ખંડન કરવા લાગ્યો છે. તારકાસુર ત્રાહિમામ થયા. દેવતાઓ હિમાલય હવે દેવતાઓની સભા મળી છે. નિર્ણય લીધો છે કે તારકાસુરનો અંત કરવા માટે શું કરવું જોઈએ. તો દેવતાઓએ બધાએ નિર્ણય લીધો કે આપણે પાર્વતીજીને પરણાવી અને શિવજીને સમાધિમાં ગાડકોડ. કામદેવ લોક કામ હું કરીશ. કામદેવ રતિ સાથે જાય છે. શિવજી ઉપર પ્રગટાય છે. મહાદેવ ત્રીજું નેત્ર ખોલીને કામને બાળીને ભસ્મ કરે.
કામેશ્વર લિંગ રૂપે ભગવાન શિવજી હિમાલય પહાડમાં પ્રગટ થાય રતિને વરદાન આપે છે યદુ માતા પતિને પાછા મળે છે રતિનાથ મહાદેવ લિંગ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય ભગવાન શિવજી ફરી ધ્યાન બને છે ત્યારે દેવતાઓ હવે ચિંતિત બને છે હવે શું કરવું નારદજી પાસે જાય છે કોટનો સર્વ પ્રશ્નો નિવારણ નારદજી છે નારદજીને કહ્યું કે હવે શિવજીને કેવી રીતે જગાડીએ ના એવું સાથે ભગવાન શિવને સુરે છે મહાદેવજી સમાધિ દેવતાઓ વિનંતી કરી અમારા વિવાહ માલી પુત્રી પાર્વતી સાથે માગી છે કારણ કે તમારા દ્વારા પુત્ર જન્મ અંત થાય અંત થાય તો સુરક્ષિત ભગવાન શિવજી દેવતાઓ તમારા સુખ માટે હું હિમાલય સાથે વિવાહ કરીશ સપ્તઋષિઓ તમે આશીર્વાદ પૂર્ણ છે ભગવાન કૈલાસ ધારે છે પાર્વતીના આશીર્વાદ સપ્તઋષિઓના હિમાલય નગરની અંદર આવ્યા છે અને પછી ભગવાન શિવજીના બીજા વિવાહ શિવજીના હિમાલય પુત્રી પાર્વતી સાથે થાય છે અને સુંદર પાર્વતી ખંડમાં તેની કથા છે અને ત્યારબાદ શિવ પાર્વતીના વિચરણ અને વિહારની કથા છે ત્યારબાદ પુત્ર ભગવાન કાર્તિકેયની કથા છે મારી ઈચ્છા છે કે શ્રાવણ માસમાં જ્યારે આપણી કથા થાય ને ત્યારે આ બધી કથાનો આપણે વિસ્તાર કરશું કારણ કે આમાં શું છે સમય ઓછો પડે એટલે કાર્તિક સમયનો સુંદર કુમારખંડમાં છે ત્યાર પછી ભગવાન શિવના પુત્ર ગણેશ છે ગણેશજીનું અંદર જીવન ચરિત્ર ગણેશજીના વિવાહની કથા છે સિદ્ધની કથા ભગવાનનો દિવ્ય પરિવાર છે જેના પરિવારમાં પૂજાવાની હરિભાઈ છે જેનો સંપૂર્ણ પૂર્ણ પરિવાર પૂજ્ય છે ગણેશની પૂજા થાય કાર્તિક સ્વામીની પૂજા થાય શિવજી ગણોની પૂજા થાય સ્વયં શિવની પૂજા થાય પાર્વતીની પૂજા થાય નાગદેવતાની પૂજા થાય નંદી પૂજા થાય કોની પૂજા થાય રુદ્રની પૂજા થાય આખો પરિવાર પૂજ્ય છે જેના પરિવારમાં પૂજાવાની મહાદેવની પૂજા થાય ગણેશની પૂજા ગણેશની શુભ લાભ પૂજા થાય તેથી શિવ ભગવાન કાનેથી જોતું જે તારો પરિવાર છે એવો અમારો પરિવાર ભગવાન તો બનાવ જેમાં બધા લાભ શુભ સિદ્ધિ સિદ્ધિ માન સન્માન સંગઠન આદર સત્કાર પ્રેમ પરિવાર સાથે રહે છે દેવ દૂત અને અમૃત અને ઝેર નો સમન્વય મૂષક મયુર સાર્પ સિંહ નંદી બધા વિરોધાભાસ ભગવાન શિવજીને ત્યારે આવું દિવ્ય ભગવાન શિવજીનો પરિવાર છે બ્રહ્માજી નારદજી કહે છે કે નારદ લગી તમને કથા કરતો રહું ભગવાન શિવના જે નામ છે એટલી કથા છે ભગવાન શિવજીના સુંદર જ્યોતિર્લિંગની કથા છે ભગવાન શિવજીના સુંદર શિવલિંગ કથા છે કથા પૂર્ણ હે નારદજી 100 વાત એક વાત મહાગ્રંથમાં વાર મારે યાદ રાખવાની છે શિવ નામ ભગવાનનું ભજન કરવાનું છે હાલતા ચાલતા બેસતા ઉઠતા ખાતા ઊંઘતા જાતા ભગવાન શિવનું નામ નારદ છે બ્રહ્માજી નારદજી નામનો મહિમા કહે છે ભવસાગર